میرا بھائی میں نے آپ کو بولا اسلحے میں آپ کو جس طرح چیز چاہیے وہ ملے گا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں غیر قانونی اسلحے کی سرعام فروخت۔ اسلام آباد کے اندر کھڑے ہو کر G13 کے اندر بیچ رہے ہو اسلحہ؟ نہیں میں کو پھر دو دن میں اس کا سامان آئے گا، پھر پائر کر کے پھر چیک کر لو۔ ٹیم سرعام اسلحہ مافیا کے مقابل۔ اگر یہ لے کے کسی کو مار دیتے اس کا ذمہ دار تو تم ہی تھا نا؟ میں تھا بالکل سر۔ ہماری آپ کا اپنا ہوگا، یہ نہیں بولو گے کہ ہم نے یہاں سے خرید ہے، آپ جانے آپ کا کام۔ 17,000 روپے کیسے آپ دے سکتے ہیں بغیر لائسنس کے اسلحے؟ ہم بغیر لائسنس کے نہیں دیتے۔ اس کے ساتھ بندہ مار دیں، اس کے ساتھ کوئی کچھ کر دیں، آپ ڈاکو کو دو، چور کو دو، میرا کوئی تعلق آپ کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے سب سے محفوظ شہر کی بات ہو تو سب سے پہلے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالخلافہ میں کوئی جرم سرزد ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہے۔ پاکستان کے کیپٹل میں جرائم کی شرح ذرا سی اوپر نیچے ہو تو ایک کوہرام سمجھ جاتا ہے، شاید اس لیے بھی کہ ملک کے بڑے بڑے صحافی ہوں، اینکرز ہوں، سیاستدان ہوں یا پھر اعلیٰ افسران، سبھی وفاقی دارالحکومت میں مقیم ہیں۔ اسلام آباد کو حفاظتی نقطہ نظر سے یوں بھی اہمیت حاصل ہے کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت، پارلیمان، وفاقی سیکریٹریٹ، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر، غرض کے بڑے بڑے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کا صدر دفتر بھی یہیں پر واقع ہے۔ صرف یہی نہیں، ہر ملک کا سفارت خانہ، سفارتکاروں کی رہائش گاہیں، بین الاقوامی کمپنیوں کے نمائندہ دفاتر، انٹرنیشنل NGOs کے افسران اور رضاکار سب اسلام آباد ہی میں ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں لا قانونیت کا مطلب ہے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے امیج کی مزید خرابی۔ اسلام آباد میں جرم کے پنپنے کا مطلب ہے ریاست پاکستان کے لیے مزید مشکلات۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں یا پھر جرائم پیشہ مافیاز پر نظر رکھنے والی ایجنسیاں، انہیں اسلام آباد میں کسی بھی دوسرے شہر سے زیادہ متحرک ہونا چاہیے اور کسی بھی دوسرے مقام سے زیادہ فعال۔ لیکن حیرت انگیز طور پر پاکستان کی سفارتی اور بین الاقوامی شہرت اسلام آباد میں ایک ایسا گھناؤنا جرم پنپ رہا تھا جو ہر دوسرے جرم کی بنیاد ہے، اور وہ جرم تھا غیر قانونی اسلحے کی سرعام فروخت۔ میرا بھائی میں نے آپ کو بولا اسلحے میں آپ کو جس طرح چیز چاہیے وہ ملے گا۔ اسلام آباد کے اندر کھڑے ہو کر G13 کے اندر بیچ رہے ہو اسلحہ؟ نہیں میں کو پھر دو دن میں اس کا سامان آئے گا، پھر پائر کر کے پھر چیک کر لو۔ غیر قانونی اسلحہ جو رہزنی، ڈکیتی، زیادتی اور قتل جیسے گھناؤنے جرائم کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے، اسلام آباد میں سرعام خریدا اور بیچا جا رہا تھا۔ وفاقی دارالحکومت میں غیر قانونی اسلحے کے اس نیٹ ورک کو کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے یا ایجنسی نے بے نقاب نہیں کیا، بلکہ ناجائز اسلحے کی فروخت کے اس طاقتور مافیا کو ٹیم سرعام نے نہ صرف کھوج نکالا بلکہ اس خطرناک مافیا سے ٹکر لیتے ہوئے اسے اس کے قانونی انجام تک بھی پہنچایا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ اسلام آباد جیسے محفوظ ترین تصور کیے جانے والے شہر میں غیر قانونی اسلحہ فروخت کرنے اور خریدنے کے لیے نشہ کرنے والوں کے ساتھ ساتھ معصوم بچوں کا بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ٹیم سرعام نے کیسے اسلحے کی فروخت میں ملوث اس نیٹ ورک تک رسائی حاصل کی اور پھر کیسے اسلام آباد میں غیر قانونی اسلحہ بیچنے والوں کا نیٹ ورک ایک کے بعد ایک کر کے بے نقاب کیا، یہ تفصیلات حیران کن بھی ہیں اور خطرناک بھی۔ غیر قانونی پستولوں اور بندوقوں کی اسلام آباد میں فروخت کی جو خبر کسی ادارے، افسر یا اہلکار تک نہیں پہنچ سکی، وہ ٹیم سرعام تک پہنچ گئی۔ نہ صرف یہ کہ خبر ٹیم سرعام تک پہنچی بلکہ ٹیم سرعام بھی خبر تک پہنچ گئی۔ ہمارے نمائندوں نے عین اسلام آباد شہر میں ناجائز اسلحہ بیچنے والے نیٹ ورک کے کارندے سے رابطہ کیا جو انہیں غیر قانونی اسلحہ بیچنے پر آمادہ تھا۔ یہ آمادگی اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوئی تھی۔
اسلحے کی غیر قانونی فروخت کی خبر ملنے کے بعد سے اس کارندے سے ملنے تک کا سفر آسان نہیں تھا۔ جرائم پیشہ لوگوں تک پہنچنا اور پھر ان کا اعتماد جیتنا کہ وہ ہمارے نمائندوں سے ملنے اور ان سے ڈیل کرنے پر آمادہ ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں اکثر اوقات بہت سے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، بہت سے ریفرنس اور حوالے استعمال کرنا پڑتے ہیں، بہت سے لوگوں کو انوالو کرنا پڑتا ہے، اور انہی لوگوں کی حفاظت کی خاطر ان کی شناخت چھپانے کے لیے ہم ان مافیاز کے اندر نقب لگانے کی کہانی اکثر آپ سے شیئر نہیں کر پاتے۔ سو جرم کی اس داستان کا آغاز بھی ہم ناجائز اسلحے کے نیٹ ورک کے اس کارندے سے ہونے والی پہلی ملاقات سے کر رہے ہیں۔ اس ملاقات میں اسلام آباد کے سیکٹر G13 میں اس شخص نے 9mm پسٹل فروخت کرنے کے 17,000 روپے طلب کیے۔ اس قیمت میں وہ پسٹل کے ساتھ 25 گولیاں مفت دینے کو بھی تیار تھا۔ وہ پسند آئی تو میں ایک ریٹ فائنل کر لوں گا۔ ایک چیز میں لوں گا، اگر آپ کا پسند آیا نا پھر دوسرا میں ریٹ کیا 17,000 آپ سے لے لوں گا اس بندے کے، تھوڑا سا کم کر۔ اس پہ قسم خدا کی 2,000 روپے میں صرف کرا۔ اچھا چلو، گولی کتنی دو کے ساتھ مجھے اس کی؟ گولی میں اپنی طرف سے آپ کو 25 دوں گا چیک کروانے کے لیے۔ چیک کرانے آپ چاہے بریسٹ نکالو چاہے سنگل نکالو، چیک کرانے کے لیے 25 گولی۔ اور ویسے کتنی دو گے اگر مجھے چاہیے؟ آپ کا جتنا مرضی ہے۔ ٹیم سریام کے نمائندے نے اسلام آباد میں ناجائز اسلحہ بیچنے والے اس شخص سے SMG یعنی اسمال مشین گن بھی خریدنے کا کہا۔ ہمارے نمائندے پر اب اسلحہ مافیا کے اس ایجنٹ کا اعتماد قائم ہو چکا تھا، سو اس نے کہا کہ اسمال مشین گن سمیت جس بھی طرح کا اسلحہ وہ چاہیں گے انہیں مل جائے گا۔ صرف یہی نہیں، اسلحہ جتنی تعداد میں چاہیے ہوگا وہ بھی دستیاب ہوگا۔ میرا بھائی میں نے آپ کو بولا اصل میں آپ کو جس طرح چیز چاہیے انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ بالکل آپ مجھے بولو کہ مجھے اتنا چاہیے، ٹھیک ہے، 100 چاہیے، 50 چاہیے، 200 چاہیے، یہ بولو، اس میں آپ کا نہیں میرا فائدہ ہوگا، کیونکہ میں اگر دکان سے لوں گا نا تو دکانداروں کا تو آپ کو پتہ ہے۔ پہلی ملاقات میں تو ظاہر ہے اس شخص نے ہر طرح کا اسلحہ فروخت کرنے کے صرف دعوے کیے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا وہ واقعی عملی طور پر وفاقی دارالحکومت میں ہمارے نمائندوں کو ناجائز اسلحہ فروخت بھی کرتا ہے یا نہیں۔ اس شخص نے ہمارے نمائندے کی آرڈر کی ہوئی 9mm پسٹل لا کر دینے کے لیے جو تاریخ دی تھی، اس سے پہلے ہی اس نے ٹیم سریام کے نمائندوں کو فون کیا اور بتایا کہ ان کی آرڈر کی ہوئی پسٹل تو بتائی ہوئی تاریخ پر مل جائے گی، لیکن ابھی اس کے پاس کہیں سے 30 بور کی 2 پستولیں آئی ہیں، اگر وہ خریدنا چاہیں تو آ جائیں۔ ٹیم سریام کے نمائندے خفیہ کیمروں کے ساتھ اس بالکل غیر متوقع میٹنگ کے لیے پہنچے۔ اس شخص کے پاس واقعی 30 بور کی 2 غیر قانونی پسٹلز موجود تھیں، جنہیں یہ ہمارے نمائندوں کو بیچنا چاہ رہا تھا، اور وہ بھی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں۔ 30 بور دونوں 30 بور چاہنے والے بالکل جام ہوا ہے، اس کے زنگ نکال کے پھر رنگ شنگ کر کے تو بس کوئی ہے ہی نہیں، دونوں ہی فارغ ہوئی ہوئی۔ ڈالا اگر میرے والے پسٹل کے ساتھ ایسا ہوا تو میں کیا کروں گا؟ آپ کا 9mm میں اور 30 بور ہے، چیز میں فرق ہوتا ہے نا۔ ٹیم سریام کے نمائندوں نے کوالٹی پر اعتراض کرتے ہوئے 30 بور کی دونوں پسٹلز اس شخص کو واپس کر دی، جبکہ 9mm پسٹل کے لیے ایڈوانس رقم اس کے حوالے کی۔ طے پایا کہ ایڈوانس کی کچھ رقم غیر قانونی پسٹل کی فراہمی سے 1 دن پہلے اور باقی پسٹل کی فراہمی پر دی جائے گی۔ مقررہ تاریخ سے پہلے اسے کچھ اور رقم دی گئی اور اگلے روز اس نے حسب وعدہ 9mm پسٹل لا کر ہمارے نمائندوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ زندگی بھر آپ یاد کرے گا کہ ایک پٹھان تھا، اس نے مجھے ایک چیز دیا تھا، تو آپ کو آواز سے بھی پتہ چلے گا کہ چیز کس طرح، یار آپ کا بھی اتنا تجربہ ہو۔ اس پہ کل فائل کیا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ اگلا تم مجھے کون سے لا کے دو گے؟ بس آپ انشاءاللہ خیریت سے واپس آ نہیں جاؤ۔ مجھے بتا دو، میں تمہیں ابھی ایڈوانس پیسے کرا دیتا ہوں۔ نہیں پیسوں کی بات نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے یار، بے فکر رہو۔ چیز آپ منگوا لو۔ نہیں میرا بات سنو، جب آپ بولے گا ادھر گھر پہ، اس کا میں آپ کو جتنا بولے گا گارنٹی اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے آپ کو دوں گا۔ اس میں آپ کا بھی پیدا ہے، میرا بھی پیدا ہے۔ کتنے دن میں تیار کر کے دو؟ 1 ہفتے میں 1 ہفتے۔
ہمارے پاس اب اس شخص کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے کافی ثبوت تھے، سو ہم کراچی سے اسلام آباد پہنچے۔ ہمارے نمائندے تب تک اس سے ایک اور پسٹل خریدنے کی بات کر چکے تھے اور اسے اس پسٹل کی ڈیل کے لیے ملنے آنا تھا۔ ہمارا منصوبہ یہی تھا کہ اسلام آباد میں غیر قانونی اسلحہ بیچنے والا یہ شخص جیسے ہی ہمارے نمائندوں سے ملنے کے لیے آئے ہم اسے پکڑ لیں۔ اسلام آباد پولیس قانونی کارروائی کے لیے ہمارے ساتھ تھی۔ یہ شخص ہمارے نمائندوں کو پسٹل بھی فروخت کر چکا تھا اور کئی پسٹل سیمپل کے طور پر دکھا بھی چکا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے نمائندوں سے ملنے کے بارے میں نہایت احتیاط برتتا تھا۔ طے شدہ دن پر یہ دن کے کسی بھی وقت اچانک ہمارے نمائندوں کو کہیں بھی بلا لیتا تھا۔ ملنے کے مقام کو بار بار تبدیل کرتا رہتا، جس سے اسے منصوبہ بندی کر کے پکڑنے کے امکانات بہت کم تھے۔ ہمیں اس تک پہنچنا تھا اس کے طے کیے ہوئے ٹائم اور مقام کے مطابق۔ ہم اسلام آباد پولیس کے ہمراہ ٹیم سریام کے نمائندے کو اس شخص کی آنے والی کال کے منتظر تھے۔ جیسے ہی اس نے ہمارے نمائندوں کو ایک مقام پر ملنے کے لیے بلایا، ہم بھی اس مقام کی جانب روانہ ہوئے۔ پھر اچانک اس نے ہمارے نمائندے کو فون کر کے ملنے کی جگہ تبدیل کر دی۔ ہم بھی اپنا رخ تبدیل کر کے نئے طے شدہ مقام کی جانب بڑھنے لگے۔ اس نے پھر لوکیشن تبدیل کی، ہم نے تیسری بار بھی اپنی سمت بدلی اور بالآخر اسے پکڑ کر ہی دم لیا۔ وفاقی دارالحکومت میں غیر قانونی اسلحہ بیچنے والے اس شخص نے اپنے بچے ایک ڈھال کے طور پر اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ یہ اسلحہ لے کر اسلام آباد میں سفر کرنے کے لیے اپنے بچوں کا استعمال کرتا تھا۔ یہ انہیں کوئی تھیلا یا بیگ تھما دیتا جس میں پسٹلز رکھتا تھا، کیونکہ بچوں کے پاس موجود کسی بھی چیز کو پولیس یا کوئی دوسرا ادارہ چیک نہیں کرتا۔ بچے آج بھی اس کے ساتھ تھے اور اس دن بھی یہ انہیں ساتھ لایا تھا جس دن اس نے ہمارے نمائندے کو پسٹل فروخت کیا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ میں پسٹلز کی فروخت میں ملوث نہیں ہوں، لیکن آگے چل کر یہی شخص ہمیں اسلام آباد کے اسلحہ ڈیلر سے غیر قانونی پستولیں خرید کر دینے والا تھا۔ بچوں کے ساتھ آگے کام کرے کو شرم آتی ہے تمہیں؟ سر جی مجھے شرم آتا ہے، میرا بات سنو، اس کے قسم اٹھاتا ہوں، سچ سچ میرا صرف یہ بچہ ہے۔ یہ پسٹل کہاں سے آیا تھا؟ پسٹل سر اسی لوگوں کا تھا سر، میں نے بچی کے جھوٹ نہیں بولو۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ پکڑے جانے کے باوجود یہ شخص کسی طرح سچ بولنے پر آمادہ نہیں تھا۔ غیر قانونی اسلحہ بیچنے کی اپنی واضح ویڈیوز کے باوجود یہ مسلسل اپنی اداکاری اور ڈرامے بازی کے ذریعے ہمیں گول گول گھمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سر جی ایک منٹ، ایک سو دور کریں، رکے میرا بات سنو سر۔ سنتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو جانتا ہوں، ایک منٹ موقع تو دینا۔ ہاں تو ایزی ہو جاؤ، آپ چھوڑو، کھڑے رہو، جو کہو گے سنو۔ میں اس کے ساتھ دوڑ سکتا ہوں؟ نہیں دوڑ سکتے، چپ رہو نا، تمہاری شکل، تمہاری خفیہ ریکارڈنگ ساری چیزیں آ چکی ہیں نا 10 سال۔ تو سر آپ کے ساتھ بات کرنے اس کی ریکارڈنگ دکھا دو بیٹا۔ مجھے دکھاؤ، میں مانتا ہوں، ابھی تھوڑا سا سیٹ پہ جاؤ۔ کھڑے رہو نا، کوئی مسئلہ نہیں، یہیں کھڑے رہو، ایزی ہو جاؤ۔ سر اس کو دور کر دے بیٹا تمہاری ساری ریکارڈنگ پہلے سے بھی تمہیں بتا رہا ہوں۔ سر مجھے ثبوت تو دکھاؤ۔ دکھا رہا ہوں، لاؤ بیٹا ریکارڈ۔ چلو۔ بہت تگ و دو کے بعد یہ اس بات پر آمادہ ہوا کہ یہ ہمیں اسلام آباد میں ہی واقع اپنے گھر لے کر چلے گا جہاں ایک اور غیر قانونی پسٹل موجود ہے۔ میرا ریکارڈنگ دکھاؤ۔ چلو۔ تو جھوٹ بولو گے؟ میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ تم ہی ہو یہ؟ پسٹل مجھے دکھاؤ۔ ہاں ملتا ہے سب۔ ہاں پسٹل والا دکھاؤ۔ یہ کس کا پسٹل؟ 30 بور دونوں 30 بور چین والے بالکل جام ہوئے۔ اس کی زنگ نکال کے پھر رنگ شنگ کر کے تو بس کوئی ہے ہی نہیں، یہ دونوں ہی فارغ ہوئی نہیں۔ ڈالا اگر میرے والے پسٹل کے ساتھ ایسا ہوا تو میں کیا کروں گا؟ آپ کا 9 mm اور 30 بور ہے، چیز میں فرق ہوتا ہے نا۔ ڈرے گا یہ بھی؟ جی جی۔ اچھا ابھی مجھے کب منگوا کے دے رہے ہو؟ 2 دن لگے گا۔ پیسے کتنے پیسے کی؟ 3000۔ اب بتاؤ کدھر سے لے کے آئے تھے؟ میرا بات سنو، میں پسٹل شسٹل کا کام نہیں کر رہا ہوں۔ بچوں کے ساتھ آگے کام کرے کو شرم آتی ہے تمہیں؟ سر جی مجھے شرم آتا ہے، میرا بات سنو، اس کے قسم اٹھاتا ہوں، سچ سچ۔ میرا صرف یہ بچہ ہے۔ یہ پسٹل کہاں سے آیا تھا؟ پسٹل سر اسی لوگوں کا تھا سر، میں نے بچی کے، جھوٹ نہیں بولو۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ جس اٹھا لو پہ آپ کا بھروسہ ہوتا ہے نا،
इस कुरान देखो के आप पुलिस स्टेशन में जाके सब चीजें बताना ना, अभी तो जो हमारी रिकॉर्डिंग है उसका आप जवाब दो। नाम क्या है? इस्लाम इसका बहुत झूठ बोल सर मेरा बात सुनो, बात तो सुनो ना रियायत होगी अगर सच बोलोगे। सर, आप रियायत करते मुझे पता है। हाँ, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो इस- मुसलसल, अगर मेरा बच्चों की कसम खा के झूठ बोल रहे हो तुम। सर एक बात भी मेरा झूठ निकला आपका तुम तो कह रहे हो हाथ पिस्टल किधर है, पिस्टल दिखाओ, अभी पिस्टल दिखा मेरा दीजिए, मैंने गिरबान मरम्मत के लिए दिया था। तो मैंने छोड़ा ना सर, मैंने तो किया नहीं है। 30 बोरे दोनों 30 बोरे चैन बिल्कुल जम हुआ। इसके जंग निकाल के फिर रंग शंग करके तो बस कितने पैसे की? 3000। ठीक है, 3000 तुम्हें मैं दे रहा हूँ और बाकी काम हो गया। इस्लामाबाद के अंदर खड़े होकर तुम G13 के अंदर बेच रहे हो असला नहीं यार। सर, बात मुझे बहुत- दिखाओ ना। दिखाते कितने हो गए? वही पिस्टल है, 3 किधर से सर, दो- खुद दो है? चेक कर दो लो। नजर आ रहे हैं तुम्हें? एक ही पिस्टल है दो सर। मेरा दोबारा दिखाओ जरा। तुम जितना- इस्लामाबाद के अंदर विफाकी दारुल हुकूमत जितना के भी अंदर आपको मुझे कहाँ से मालूम लेके है आ रहे ना। हो असला, ये बताओ। सर मैंने किधर ही से नहीं लाया। तुम तो बच्चों की अभी झूठी आपको कसम जो खा रहे करना थे, है- तुम्हारे सच पे क्या यकीन करें? अभी आपको जो करना है, मैं तो ऐसे भी मरूंगा, आप मरवा दो। खुदा के बंदे, जो गैर कानूनी असला लेगा वो क्या करेगा उसका? बस सर, क्या करेगा मुझे बताओ। टीम सरेआम इस्लामाबाद पुलिस के हमरा इसके घर पहुंची और इसने अपने घर से गैर कानूनी पिस्टल बरामद करवा दिया। चलो थाने आकर इसने सबसे पहले उस शख्स पर हमला कर दिया जिसने इसके बारे में हमें इब्तिदाई मालूमात दी थी। मेरा साहब जी, हाँ, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने- बात आपको हमने करता तुम्हारे साथ सुबह से अभी तक कुछ गलत किया, तुम्हें एक लगाई हो, तुम्हारे बच्चों के मेरे साथ लिए बुरा ये किया हो, काफी है। कुछ गलत किया तुम्हारे साथ अभी हूँ। तक? आपने मेरे बच्चों के लिए जूस लेके हाँ आए। ठीक है, एक तो तुमने सुमारा क्यों, ये बताओ ना उसको। तो इस ये बताते हैं हाँ, सर, हाँ, मैं आपको, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने शुरुआत में आपको झूठ बोला है। ठीक है, मेरी बात गौर से जरा समझने की कोशिश जी सर, करो, जी। दिमाग खोल के। एक मिनट, तुमने 2 गैर कानूनी पिस्टलें बेची इनको, ठीक है? ये कातिल हैं, डकैत हैं, चोर हैं, किसी के साथ ज्यादती करें, किसी को मार दें, किसी को, तुम्हें इस बात का तो नहीं पता ना? जो जी गैर सर, कानूनी, नहीं पता नहीं था, जी, जो जी। गैर कानूनी असला खरीद रहा है वो जी, कोई जी। अच्छा काम तो नहीं करेगा उससे ना? बिल्कुल सर, इसी डकैती तरह। करेगा या जी, वो जी। चोरी करेगा या वो किसी को कत्ल करेगा या वो बिल्कुल किसी के सर। साथ ज्यादती करेगा या जी वो सर, रेप जी करेगा, सर, बिल्कुल। ऐसे ही है ना? जी सर। तो तुमने तो अपनी तरफ से उनको इजाज़त दे दी ना कि ये गैर कानूनी असला लो, जहाँ डकैती करनी है करो, जिसको मारना है मारो, जिसको कत्ल करना है कत्ल करो, ऐसा ही है ना? तुमने तो नहीं सोचा कि गैर कानूनी असले से क्या करेंगे ये? जी सर, बिल्कुल नहीं नहीं सोचा सोचा था। ना? नहीं नहीं तुम कह रहे हो 10 मंगवानी है, 20 मंगवानी है, 40 मंगवानी है, 50 मंगवानी है, जौन सा असला बोलते हो मैं ला के देने को तैयार हूँ। इसके साथ भी 25 गोलियां फ्री में दूंगा। बाकी इसने बोला 100-200 गोली चाहिए, तुमने कहा 180 रुपए के हिसाब से, वो भी अभी सर बोला। इसी बात, सब जी, बोला जी, ना? जी जी। अब वो किधर से लाते हो तुम? अभी मैं आपकी अब बात ये को आता एसी हूँ। वाले फिर तो तुम नहीं लेके आते, हमें तुम घुमा रहे हो गोल गोल। नहीं, इसको अगर आप बोलेंगे मैं लेके आऊँगा। अभी मेरा बात भी सर आप सुने। ये मोबाइल इसके साथ पड़ा है, हाँ। बेशक पूरा डिटेल निकालो। अगर इस 2 से अलावा मैंने तीसरा किसी को भी दिए ना। ऐसे देखो ये नहीं हो सकता। इस्लामाबाद जी सुन, सर। हमें कराची में, सुन लो मेरी बात, जी जी सुन। हमें कराची में कोई ख्वाब नहीं आया था रात किसी बुजुर्ग ने कहा उठा के उठो किरारुल नहीं, हसन, नहीं, उधर बिल्कुल, इस्लामाबाद में जी, जी। इस्लाम है, वो असला बेचता है, जाओ उससे असला ले लो। हाँ जी सर। ख्वाब तो नहीं आया होगा? नहीं, नहीं, नहीं। तो ये काम करते थे तो हमें कहीं से खबर मिली, तुमने तुमसे तो रब्ता बस यही बात हुई ना किया। ये सर। तो ना कहो ना कि सिर्फ 2 ही बेचा है मैंने। ये 26 नंबर वाले की क्या कहानी है? ये भी बेचते ना, दुकान है। बेचता है? हाँ। आपको बेचेगा भी ये? बस ट्राई करूँगा, क्योंकि जान पहचान तो है। थाने में हमने इससे इस्तफसार किया कि आखिर वो इस्लामाबाद जैसे महफूज तस्वुर किए जाने वाले दारुल हुकूमत में इतनी बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा लाता कहां से है। पहले तो इसने वही झूठ का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन फिर हमारे इसरार और सवालों की तकरार के बाद ये शख्स हमें इस्लामाबाद ही में वाक़े असलहा डीलर्स की दुकानों पर ले जाने पर आमादा हो गया, जहां से ये नाजायज असलहा खरीदता था। ये हमें सबसे पहले इस्लामाबाद के 26 नंबर स्टॉप पर वाक़े एक असलहा डीलर की दुकान पर लेकर गया।
हमें बताया गया कि गैर कानूनी असलहा बेचने वाला ये शख्स नमाज पढ़ने गया है। हमारे नुमाइंदे ने कुछ इंतजार किया और इसके आने पर पहले से गिरफ्तार शख्स ने हमारे नुमाइंदे का इस असलहा डीलर से तारुफ करवाया। उसे वाज़ेह तौर पर बताया गया कि हमारे नुमाइंदे के पास असलहा लाइसेंस नहीं है। हमारे नुमाइंदे ने भी उसे साफ साफ बताया कि वो इस नाजायज असलहे को आगे फरोख्त करेगा। अब कोई इस असलहे से किसी को कत्ल कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस पर इन साहिब का कहना था कि अल्लाह करे आप ये असलहा चोर को बेचो, डकैत को बेचो। अंदाजा कीजिए, ये साहिब अभी नमाज पढ़कर आए थे और किसी की भी जान लेने के लिए गैर कानूनी असलहा बेझिझक दे रहे थे। मेरा बात सुनो, इसका पास अभी लाइसेंस नहीं है। ठीक है, मैं आपका गारंटी हूँ। ठीक हो गया। इसको इसी तरह चीज देना, मैंने आगे भी इसको दे दिया है ठीक है, कि ये फिर मैं हूँ या नहीं हूँ इसको पहचानो। आगे भी ये आपके पास आएगा, ठीक आप है। इसके साथ डिस्काउंट भी करेगा, चीज भी ठीक देगा। है, इसकी 2 साल गारंटी भी है भाईजान, कोई मसला नहीं है। ऐसे में 10 और भी दूंगा। लाइसेंस के बगैर मुझे चाहिए। बिल्कुल मिलेंगे। 27,000, 28,000। ठीक है, 24 इन दोनों में से एक पसंद करोगे। दावत मिलावी की 20 की, दावत 18 की मिलावी की भाईजान। ये वो पिस्टल है भाईजान जिसमें 1,000 2,000 गोली एक टाइम पे निकालो। भाईजान बात सुनो, मैं आगे बेचता हूँ, मैं आगे जिस बंदों को देता हूँ मुझे नहीं पता वो क्या करेगा। वो आप जाने, आपका काम है। अल्लाह करे आप डाकू को दो, चोर को दो, जिसको देते हो दो। ये इसके साथ बंदा मार दें, इसके साथ कोई कुछ कर दें, मेरा कोई ताल्लुक आपके साथ है। अच्छा चलें, ये पकड़ें, ये गए 15। नहीं भाईजान बोले ना 18 आपको फाइनल मिलेगा। अच्छा 1000 और देंगे अभी बस। आप 1000 कसम से इस बंदे की बात दवाई भी लेके देनी है, मुझे पता है ना यार। इस माना करो, सही है। जहां फिर क्या हुआ, पुलिस और टीम सरेआम ने कैसे असलहे से भरी इस दुकान में कार्रवाई की, ये दिखाने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि जब इस सब के बाद हम इस्लामाबाद के सेक्टर G10 में वाक़े असलहा डीलर की दुकान पर पहुंचे तो हमने टीम सरेआम के एक नुमाइंदे के साथ एक पुलिस एहलकार को भी इन लोगों के साथ भेजने का फैसला किया। असलहे की दुकान में जाकर गिरफ्तार शुदा शख्स ने हमारे नुमाइंदे को अपने पड़ोसी के तौर पर मुतारिफ करवाया। दुकानदार को वाज़ेह बताया गया कि इसके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन इसे एक सस्ता सा पिस्टल चाहिए। ये हमारा पड़ोसी है, हमारे साथ उधर रहता है, जीते रहते और ये लाहौर पे काम करता है। कितने कर दिया सू है तो कितना बोला? नहीं, हम तो इधर ही पैसे देते हैं अभी, बस बात खत्म। पिस्टल दिखाते हुए इस शख्स का कहना था कि आपने बस किसी को बताना नहीं कि आपने ये पिस्तौल कहां से लिया है। हमारी आपका अपना होगा, मैं दूंगा, लेकिन ये नहीं बोलोगे कि हमने यहाँ से खरीदा है। आप जाने और आपका काम है। 18,000 रुपये दे देंगे। थोड़ी सी मोहब्बत करें, थोड़ा सा रियायत करें। 17,000 रुपये दे देंगे। 16 दे दे। चेक करें 16। और जो नंबर की और चीज़ हुई हम लाइसेंस है आपके नहीं, लाइसेंस नहीं है हमारे पास। बस निकलो ना। इस्लामाबाद के 2 असलहा डीलर्स की गैर कानूनी पिस्टल्स की बेधड़क और बेझिझक फरोख्त के मनाजिर आपने खुद देखे। अंदाजा कीजिए कैसे सरेआम मौत का सामान फरोख्त किया जा रहा था। वो असलहा डीलर्स जो सिर्फ लाइसेंस याफ्ता असलहा फरोख्त करने के मजाज हैं, अपने इस कानूनी काम की आड़ में गैर कानूनी असलहे का धंधा कर रहे थे। हमने तो दोनों असलहा डीलर से नाजायज असलहा खरीद कर आपको सिर्फ एक झलक दिखाई है कि कैसे विफाकी दारुल हुकूमत के दिल में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दहशतगर्द हों या फिर जराइम पेशा गैंग्स, इन सब के लिए असलहे का हुसूल कितना आसान है। और हैरान कुन बात यह है कि इस सब के बावजूद ये भयानक जुर्म किसी भी इदारे या एजेंसी के रेडार पर नहीं आया। हम अगर इतनी आसानी से इस्लामाबाद शहर से निस्फ दर्जन के करीब गैर कानूनी पिस्टल्स खरीद सकते हैं तो सोचिए पेशावर मुजरिमान के लिए इस असलहे तक रसाई कितनी आसान होगी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि जब हम असलहे से भरी हुई इन दुकानों पर गए जहां से गैर कानूनी पिस्टल्स फरोख्त किए जाने के सबूत हमारे पास थे तो वहां क्या हुआ। इस्लामाबाद के मोटरवे चौक के नजदीक 26 नंबर स्टॉप पर वाक़े असलहा डीलर हमारे पहुंचने पर पहले तो थोड़ा सा घबराया,
लेकिन फिर उसने झूठ का सहारा लेने की कोशिश की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीद है। आज हम बुला लें पुलिस को भी जरा। जी जी। कितने में लिया ये? 16,000। इसका लाइसेंस था? लाइसेंस अभी मैं ले रहा हूँ ना सर, आपकी सारी नंबर recording- है इस पे। सारी रिकॉर्डिंग है। जी जी बिल्कुल, झूठ आपको मैं बोलेंगे? जानता हूँ, आपका झूठ प्रोग्राम बोलेंगे, देखे- सच बोलेंगे? जी जी अभी सच बोलना शुरू हाँ, करेंगे तो है। ठीक है। कितने में दिया? ये 16,000 पे हाँ 16,000 में बात हुई जी। बगैर नहीं अभी लाइसेंस ही दे रहे हैं ना, ये अभी इनसे मैंने कहा है कि लाइसेंस, सच बोल कहता है मैं आगे देता हूँ। मैं कहा मिस यूज नहीं करना, चोर डाकू को नहीं देना ना, मैंने गलत बंदे को चीज देनी। भाईजान बात सुनो, मैं आगे बेचता हूँ, मैं आगे जिस बंदों को देता हूँ मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे। वो आप जाने, आपका काम अल्लाह करे, आप डाकू को दो, चोर को दो, जिसको देते हो दो। ये इसके साथ बंदा मार दें, इसके साथ कोई कुछ कर दें, मेरा कोई ताल्लुक आपके साथ है। पकड़े जाने वालों को दरअसल इस बात का एहसास होने में थोड़ा सा वक्त लगता है कि अगर टीम सरेआम आई है तो यकीनन वीडियो सबूत के साथ आई होगी। बहुत एहतियात से कहूं तो 99.9% केसेस में हमने कभी वीडियो सबूत के बगैर किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, और बाकी 0.1% मामलात में भी दस्तावेजी सबूत या किसी नाकाबिले तरदीद सबूत के बगैर कभी किसी शख्स पर हाथ नहीं डाला। इस्लामाबाद के इस असलहा डीलर को भी इस बात का एहसास तो था, लेकिन वो एहसास इसकी जबान तक आने में थोड़ा वक्त लगा। इकरार भाई ये वारंटी पे है, लाइसेंस वारंटी है ना, ये बंदे की हाँ वारंटी तो नहीं है अच्छा ना? अभी एक मिनट, इकरार भाई आपकी बात भी ठीक है, किसी हद तक आपकी बात 100% ठीक है, ठीक है। इस्लामाबाद में बैठे हुए हो यार आप। जी जी बिल्कुल। वफाकी दारुल हुकूमत है। कहाँ से आता है ये आपके पास? एक मिनट, यही मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी ये जो है ना, अभी यूट्यूब है या इस किस्म की और चीजें, एक मिनट नहीं मैं इसलिए साइलेंट कर, अच्छा ये है कि वो आफ्ताब साहब हैं कोई, ठीक है, यूट्यूब पे बैठ के असला ऐसे बेचते रहे जैसे सब्जी मंडी में सब्जियां बेच और रहे आपने भी हैं, ऐसे ठीक बेच है। दिया, एक मिनट नहीं आलू गाजर मूली की तरह दे नहीं दिया नहीं, आपने। बंदा आया है मेरे पास वारंटी में, रेफरेंस आया ना एक जी आपका। रेफरेंस आया, देखिए हम नहीं देते आपने इकरार भाई इस illegal दे तरह। दिया ना वेपन, बगैर लाइसेंस के असले का मतलब गैर कानूनी असला दे दिया जी आपने। जी। या हाँ या ना? इनलीगल इसने मांगा है भाई ने, मांगा है ना जी, उसने, एक मिनट, आपने दे दिया ठीक है, ना। इकरार आपने भाई इसको इलीगल वेपन क्यों दिया और ये कहाँ से आया आपके पास? वो जो हमारा रिलेटिव है वो लेके वो तो आया ना। रेफरेंस था ना भाई। जी जी। आपको वो कहेगा कि आप जो है वो कत्ल कर दें किसी आदमी को, तो आप करेंगे कत्ल? नहीं अल्लाह ना करे, करेंगे ना, नहीं करेंगे। आपने कत्ल का सामान तो कर दिया ना, कत्ल का सामान तो आपने कर दिया, और ये ट्रेस होगा मुझे बताएं किसी तरह से। बात तो आपकी ठीक है इकरार भाई, मैं मानता हूँ कहाँ इस वक्त? जी। किस जगह खड़े हैं हम इस वक्त? मैं अपनी शॉप पे खड़ा हूँ, कौन सा इस्लामाबाद एरिया, इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत वफाक है बिल्कुल। आप एक इलीगल वेपन बेच रहे हो यार वहाँ पे। नहीं बात आपकी बिल्कुल 100% ठीक है इकरार भाई, मैं मानता हूँ आपकी बात आप 100% गलती ठीक भी नहीं है, मान रहे उसके बावजूद? मैं आप मान कह रहा हो हूँ, मेरा मैं reference गलती आया अपनी था। मान रहा हूँ। हैरत इस बात पर थी कि नाजायज असलहा बेचना इन लोगों के नजदीक बड़ी मामूली सी बात दिखती थी। हम में से भी बहुत से लोग गैर कानूनी असलहे की फरोख्त की खबर को ज्यादा काबिल तवज्जो खबर नहीं समझते होंगे, लेकिन अगर इस जुर्म के भयानक पहलुओं का जायजा लिया जाए तो इंसान खौफ से लरजने लग जाए कि इस जुर्म के ताने बाने मजीद कितने जराइम से मिलते हैं और उन जराइम के नताइज कितने संगीन हो सकते हैं। इस्लामाबाद के गोलड़ा मोड़ के करीब वाक़े असलहा डीलर, जिसने कुछ ही देर पहले हमारे और पुलिस के नुमाइंदे को गैर कानूनी पिस्तौल बेचा था, जब हम उसकी दुकान में दाखिल हुए तो उसने भी पिस्टल और पिस्टल खरीदने वालों से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार किया। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद शहबाज। हाँ जी। मोहम्मद शहबाज। ये इसके पैसे लिए आपने वेपन के? ये आया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहजेब है। शाहजेब साहब जी। सच बोलिएगा, आपके लिए बेहतर होगा, हमारे लिए बेहतर होगा, जी, जी। आपकी रिकॉर्डिंग सारी खुफिया कैमरे जी, जी। तीन कैमरों की मौजूद होगी। जी। क्योंकि मैंने सुनी नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सच बताएं, आपके लिए आसानी होगी। सच ही बता दिया है सर जी, मैंने पिस्टल नहीं दिया है, ना मैं इसको जानता हूँ उस बंदे को। जिम्मेवारी आपका अपना होगा, पिस्टल मैं दूंगा, लेकिन ये नहीं बोलोगे कि हमने यहाँ से खरीदा है। आप जाने और आपका काम 18,000 रुपये पे दे दो। मासूम चेहरा बनाकर पक्का झूठ बोलने वाले इस असलहा डीलर को जब इसकी पिस्टल बेचने की खुफिया वीडियो दिखाई गई तो इसे बादले नाखास्ता ये मानना पड़ा कि उसने ये संगीन जुर्म किया है।
इधर वेपन किसकी आपकी है ये मेरा कज़न है, मालिक है, वो पेशावर में बैठा है। गैर कानूनी असला बेच रहे हो इस्लामाबाद में बैठ के यार? नहीं बेचा है हमने, किधर भेजा? कसम से धोखा दिए इसने हमें, धोखे दिए में ना, डाल ले दिए लिया ना धोखे से, तुमने गैर कानूनी असला दे दिया ना इसको। नहीं, धोखे से दिए दिया ना? हाँ नहीं दिया, अभी तो हमने तुमने कहा नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी पे ले जाओ इसको। अभी तो हमने बोला दिया ये ही नहीं, हाँ या ना? सर जी जो आप बोलते हैं हम कर लेते हैं, बस आप दिखाओ, हम क्या बोलते हैं, तुम्हारी वीडियो बोलेगी। कितने कर दिया? सू है तो कितना बोले? नहीं, हम तो इधर ही पैसे देते हैं अभी, बस बात खत्म। आज आपका अपना होगा, बिल्कुल मैं दूंगा, लेकिन ये नहीं बोलोगे कि हमने यहाँ से खरीदा है। आप जाने और आपका काम जाने। 18,000 रुपये पे दे दो। गलती मानो, मान आप ये दिए। टीम सरेआम ने इस्लामाबाद के शहरियों की हिफाजत के लिए अपने हिस्से का काम कर दिखाया है। उस माफिया से टक्कर ली है जिसका काम ही असलहे का लेन देन है, जिनकी दुकानों और गोदामों में असलहा ही असलहा भरा हुआ है। वो माफिया जो बज़ाहिर दीनदार या मासूम नजर आता है और फिर बाद में सबूतों की रोशनी में उनका असल चेहरा सामने आता है। ये माफिया जो मौत बेचता है, मौत बांटता है और मौत के बहुत से सौदागरों से राब्ते में है। इसे बेनकाब करके हमने इस्लामाबाद में अपनी हिफाजत को तो दांव पर लगा दिया है, लेकिन इदारे और एजेंसियां चाहें तो यहीं से काम को आगे बढ़ाते हुए इस्लामाबाद के हर शहरी की हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं, जराइम को जड़ से उखाड़ सकते हैं। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत जो दुनिया का खूबसूरत दारुल हुकूमत है, उसे दुनिया का महफूज दारुल हुकूमत भी बना सकते हैं। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.